ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ मैं मनिंदर सिंह स्वागत करदा जी तुहाडे अपने प्रोग्राम खोज दर्पण दे विच। दर्शकों, इस प्रोग्राम दे विच साडी ये कोशिश रहिंदी है कि वध तो वध दर्शकां नूं कोई नवां विशा, कोई अनोखा विशा सामने लिया करके रखिया जावे। अज एक अनोखे विषय दे नाल आपां इकट्ठे होए हां। गल करांगे जी पुरातन अखरकारी दे उपर, पुरातन लिखण शैली दे उपर। गुरुआं पीरां दी धरती पंजाब दे उपर ही महाभारत वर्गे ग्रंथां दी रचना हुई। इसे धरती के उपर ही गीता वर्गे पवित्र ग्रंथ लिखे गए। इसे धरती के उपर ही गुरु साहिबान वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बीड़ तैयार की गई। होर अनेकों ही विद्वानों ने, महापुरखों ने, संत महात्मावां ने समय समय उपर पुरातन ग्रंथों की रचना की गई। कदे पत्थर छापा तो कदे ताड़ के पत्तियां के उपर, केले के पत्तियां उपर वो ग्रंथ लिखे गए। तो अज गल करांगे कि किस प्रकार पुराने समय दे विच ये ग्रंथ लिखे जाते सी, इन्हां नूं लिखण दा की ढंग सी, किस प्रकार स्याही तैयार हुंदी सी, किस प्रकार कलमां तैयार कीतियां जांदियां सी ते किस प्रकार कागज़ बनदा सी। वो जिहड़ा पुरानी जो विरासत है अलोप हो चुकी है, उस विरासत नूं सांभे रखे हुए ने एक सिंह दे नाल आप जी नूं रूबरू करवावांगे। स्वागत करदे हां जी उन्हां दा सरदार सिमरनप्रीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आप जी का, फतेह अर्ज करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों, जो पुरातन साडे ग्रंथ हैं जो अज म्यूजियम, यूनिवर्सिटियां दी लाइब्रेरियां का हिस्सा बने हुए हैं ते जिहड़े बड़े घट मात्रा दे विच मिलदे ने, उन्हां ग्रंथां नूं किस प्रकार पुराने समय दे विच लिखिया जांदा सी, किस प्रकार उन्हां दे उपर समा खर्च हुंदा सी, दिमाग खर्च हुंदा सी ते पैसा खर्च हुंदा सी। उन्हां ग्रंथां दे विच की गूढ़ रहस्य है ते किहड़ी शैली या लिखण शैली उहदे विच वरती जांदी सी। सिमरनप्रीत सिंह जी, तुसीं इस विषय के उपर काम कर रहे हो। हाँ जी। तो सब तो पहला तुसीं दर्शकों नूं थोड़ा जिहा अपने बारे, अपनी मुढ़ली विद्या ते अपने पिछोकड़ बारे दर्शकों नूं दसो जी। हाँ जी। सो मैं तो पहला गुरफतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मेरा नाम सिमरनप्रीत सिंह है जी ते मैं सुल्तानपुर लोधी पिंड मेवा सिंह दा रहण वाला जी। ते असीं साडा जिहड़ा परिवार है वो निर्मले साधुआं दे नाल जुड़दा है जी। ते साडे जिहड़े परिवार दे विच जो विद्या दा दखल है वो निर्मलियां तो ते सेवा पंथियां तो आउंदा है जी। ते मेरे वड्डे वाली साहब मेरे दादा जी संत बाबा करतार सिंह जी म्याणी वाले, ये साडा जिहड़ा पिछोकड़ है, असीं उस इलाके दे विच ही गोंदवाल साहब दे कोल पुराना पिंड है दंदूपुर, ये साडे पुरखे उत्थे रहा करदे सीगे। ते दरिया ब्यास कोल वगदा सी ते दरिया की मार करके फिर असीं उठ के लैलपुर चले गए। तो उत्थे मेरे दादा जी दे जिहड़े वालिद साहब ने बाबा ज्वाला सिंह जी घोड़ियां वाले, वो सरदार हुंदे सी। उदों साडा सोढीवाल पिंड है लैलपुर दे विच। ते उत्थों फिर दादा जी भी उत्थे ही जम्मे ते उत्थे उन्होंने 8 पढ़ियां ने लैलपुरों उर्दू दियां। ते उस तो बाद 47 तो बाद फिर असीं पिंड म्याणी विखे सुल्तानपुर लोधी आ गए। ते पहलां दादा जी बाणी पढ़दे सीगे ते इत्थे आउण तो बाद उन्होंने सत्तो की गली जिहड़ी भाई मनी सिंह जी वाली टकसाल है, उहदे विच 26 तो 27 साल दे विच रह के उत्थे गुरबाणी दे जिहड़े अर्थ ने, अर्थबोध पढ़िया है भाई मनी सिंह जी वाली टकसाल। हाँ जी। तो ये मैनूं संत बाबा दया सिंह जी टाली साहब वालियां ने दस्सिया ते उन्हां दे बचन सीगे। ते वो मेरे वाली साहब नाल बहुत समां रहे ने मेरे दादा जी दे नाल ते वड्डे वाली साहब हुणां नाल। ते दादा जी उत्थे 27 साल पढ़े ने। ते उस तो बाद संत बाबा हरबंस सिंह जी संधा वालीए, उत्थे नाल ही पिंड है, बोड़ वाला पिंड है, उत्थों दे वो साधु रहे ने, बेहंगम साधु सीगे। ते उन्हां दे कोल घर जाके मेरे दादा जी विद्या पढ़ते रहे ने। ते बाबा हरबंस सिंह संधा वालियां ने 16 साल लगातार दरबार साहिब की परिक्रमा दे विच बह के लड़ीवार की संथ्या कीती सी। और उन्हां दे जिहड़े उस्ताद सीगे वो 1 साल दे विच एक कथा दा भोग पाउंदे सी। आदि महाराज दी संपूर्ण कथा 1 साल च हुंदी सी ते 16 वार उन्होंने वो उत्थे कथा की संथ्या कीती है लगातार महाराज दी, कली आदि महाराज दी। और वो दस्सिया करदे सीगे, बजुर्गां को सुनिया कि कहंदे भी दादा जी नूं भी करतार सिंह भी 16 साल सानूं बुखार तक नहीं चढ़िया, भी असीं दरबार साहिब ही परिक्रमा सौंदे रहे हैं, इशनान करके उत्थे ही बजुर्गां को पढ़ते रहे हैं। तो वो जिहड़ियां पोथियां ने वो मेरे कोल आईयां ते मेरे खजाने दे विच वो पोथियां पईयां ने मेरे दादा जी दे उस्ताद जी दियां। ते फिर दादा जी बाबा हरबंस सिंह संधा वालियां को साडा म्याणी पिंड है ते वहीं दे कंढे कंढे बोड़ वाले चल के जांदे हुंदे सी कच्चे राहां ते जे वो बोड़ वाले दी जूह दे विच वड़ जाना ते उन्हां ने उन्हां दे घरे बैठ के पढ़ लैना
ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਥਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ, ਹਾਂਜੀ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ। ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ, ਭਗਵਾਂ ਭੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਨਿਰਮਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦੀ ਧੂਫ ਬੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਖਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਲੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਸਹਿਜਤਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੇਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਸਾਜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 5 ਕਕਾਰ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਮੇਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਚੱਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 2010 ਤੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਰਹੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਤੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਖੂਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬੌਕਰ ਦਾ ਡੀਖਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਛਾਣ ਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ 2000 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ BA PhD ਜਾਂ IELTS ਕਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ 'ਚ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਖਰਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 1430 ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 1430 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ 1430 ਅੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਵਟਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1430 ਅੰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ 1430 ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਵਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡਣਛਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਅੱਡਣਛਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੰਗ ਜਤੀ ਨਿਧਾਨ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 20 25 25 ਪੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਪੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਿਆਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਭੇਦ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੂਲ ਕਿ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਪਿਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਖੋਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਸਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੀ ਸਿਹਾਈ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਹੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਆਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਖ ਜਮਾ ਕੇ ਚੱਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਸਾਦੀ ਜੀ ਸਿਆਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਇਹ ਆਮ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਿਆਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੈਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੂਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪਤਗੰਧ, ਇਹ 7 ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਖ ਲੂਖ ਘੋਲ ਲੈਣੀ, ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਿਆਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡਣ ਛਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 30 ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 25 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 20 ਪਾਇਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਸਾਹੀ ਕੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ। ਸਿਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਵਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਸਾਹੀ ਕੱਜਲ ਤੇ ਲਾਜਵਰਦਾ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਵਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਇਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੱਤੀ, ਤੇ ਮਾਸਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ 7 ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਕੇਸਰ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਦਖਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਿਹਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਗ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਪਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ,
ਇਹਦੀ ਜੜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਦ ਸਿਆਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 21-22 ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਨ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ, ਮਟੇ ਦੋ ਰਬੜ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, PDF ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਘਸਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਰਗੜਿਆ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 21-22 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਅਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ 10 ਬਹਿਰਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਕ ਕਰਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜੀ ਪਰ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸਾਰਾ ਆਜੂ, ਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਕੂਜਾ ਵਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੀੜ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਆਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 19 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ, ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਮਾਂ ਆਪ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਲਮ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਇਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਵੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਮ ਕਿ ਅੱਖਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਊਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਈ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੂਰਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ। ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਲਮ, ਅਨਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਢੰਗ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਵਿਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ। ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਬਾਜੋ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਹੀ, ਕਾਗਜ਼, ਕਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਤੋੜੀ, ਕੋਈ ਛਟੀ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਫੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕਲਮ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਤੋੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ। ਵਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਬਾਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਛਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਹੱਛੀ ਹੋਸੀ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਤਦ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਕਿਆ ਲਾਵਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਛਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਹੱਛੀ ਹੋਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਠ ਅੱਛੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਗੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਹਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।